So good morning and welcome to all of you. And I should thank Mr. Nagarajan, Auditor Nagarajan. Where is he? Auditor Nagarajan. In fact, he came to my office about a month or so before, possibly. So he came to me for structuring one of his clients' financials. So I was doing this across the table. And then he said, sir, we have an organization and we have a lot of people, across industries, we have expertise. So I will bring one of them, and then that's how he introduced Vignesh, who handles my social media now. So I gave the business immediately to Vignesh. Very nice set of professional people whom I have come across from the Zimpa. And then Mr. Jay came, and then slowly one of them came to my office, and then subsequently I was invited by our president, Apu sir, to his house. So we had a nice time when the minister also visited his house, so whom I had already met, Mr. Vikram Singh. So that's a brief about my, how I have come here to the stage to address all these industries captains. Okay. Now, let not waste much time. So I'll just get into the slides as to, see, fundamentally, finance I will say something very, very கொஞ்சம் கசக்கும், but it's a truth. நிறைய பேர் NPR காரணம் என்னன்னா entrepreneurs. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் யூ சைன் அப் அ கான்ட்ராக்ட், லெட்ஸ் அஸ்யூம் ஒரு சேல் அண்ட் பர்ச்சேஸ் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும், யூ ஜென்ரலி go through that contract word by word, sentence by sentence. It's a civil contract. Word by word, sentence by sentence, full stop. Wife படிக்க சொல்றீங்க, உங்க டாட்டர் சன்னை படிக்க சொல்றீங்க, ஆடிட்டர் படிக்க சொல்றீங்க, லீகல் படிக்க, நீங்களும் படிக்கிறீங்க. Correct. You take much care to just go through a civil contract. That's important. It's important. Ana, income tax. You understand what you are signing? It's a criminal offense. Income tax is a criminal offense. You scrutiny. ITO has powers to even take you inside and then ask you questions. Nobody does it. But solreen. And the extent to ITO powers unde. And the civil and the criminal contract enna pandringa? Account கூப்பிடுறீங்க. எப்பா ஆர்டர் பார்த்துறப்பா, நீ பார்த்துட்டேப்பா, எங்கள்ப்பா சைன் பண்ணுவோம் சார், 1 2 3 போடுங்க, அங்கே சைன் பண்ணுங்கம்பாங்க. What I'm saying, a criminal contract, you are not understanding what you are signing. But a civil contract, you read 100 pages for about almost 24, 48 hours and end up with a problem. Correct? So தயவு செஞ்சு, நான் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் எல்லாமே சார்ட் பண்ணுறதா இருக்கணும், இல்லைனா டெபிட் கிரெடிட் தெரியும்னா சொல்ல வரல. பட் நீங்கள் என்ன சைன் பண்ணுறீங்க, வாட் இஸ் த சாங்க்டிட்டி ஆஃப் P&L and balance sheet? அதை புரிஞ்சுங்க first of all. That is very, very important. For example, when you start your business, you will know நான் 10 ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிறேன், 8 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன், 2 ரூபா ப்ராஃபிட், இது தெரியும். உங்கள் ஆடிட்டர்கிட்ட போய் கணக்கு காமிச்சேன்னா, ஆடிட்டர் கன்சல்டன்ட்டோ they will say, சார் ஏன் சார் ஒரு டாக்ஸ் கட்டுறீங்க, 2 ரூபாய்க்கு சார் டாக்ஸ் கட்டுறீங்க, குறைப்போம் சார், 20 பைசா ஆகுங்க சார். Correct. You will happily sign. You will pat the auditor's back or consultant's back and say, boss, you have saved my taxes. எங்க இம்பாக்ட் வரும் தெரியுமா? Next year, your customer wants to improve your purchase from you. இன்னும் ஜாஸ்தி ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அப்போ you need to incur on next assembly line. இன்னொரு லைன் போகணும், அவர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் உங்கள் பிஸ்னஸை. அப்போ you need money. என்ன பண்ணுங்க, பேங்கர்கிட்ட போவீங்க. பேங்கர் சொன்னோம், சார் இவ்வளோ பண்ண முடியாது சார், 20 பைசா ப்ராஃபிட் காமிச்சிங்க, அட்லீஸ்ட் நீங்கள் 1 ரூபா காமிச்சினா இந்த எலிபிலிட்டி வரும் அப்படிம்பேங்க. பட் யூ கான்ட் லூஸ் த கஸ்டமர். என்ன பண்ணுறீங்க, யூ கோ டு பீப்புள் அண்ட் பை அட் 3% செக் பேஸஸ் வாங்குறீங்க. என்ன ஆகும் ப்ராஃபிட்? ஸோ அம்பானி சொல்கிற மாதிரி யூ ஆர் ஏர்னிங் ஃபார் சம்படி. நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்பாக்ட். இது ஆர்டர் தெரியும் அவசியம் கிடையாது, ஒரு கன்சல்ட் தெரியும் அவசியம் கிடையாது. இட்ஸ் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த ப்ராஃபிட் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எங்கே அந்த 20 பைசா சரி, பாக்கி 1.8 என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, தட் அட்லீஸ்ட் யூ மஸ்ட் நோ.
அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் enough for you to handle your companies without becoming NPA. ஸ்ட்ரக்சரிங் ரொம்ப ஈஸி, இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். சி ஃபினான்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கமர்ஷியல் மேனுவேக் சார். நாங்களாம் ஐஎம்ல படிச்சு சொல்லிட்டோம், அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு 4 ஜார்கன் யூஸ் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு சம்பளம். கரெக்ட். பட் யூ இமேஜின் ஃபினான்ஸ், வாட் இஸ் இட்? கமர்ஷியல் மேத்ஸ், சிம்பிள் கமர்ஷியல், லாஜிக் அப்ளை பண்ண அவ்வளோதான். வாட் யூ அப்ளை இன் லாஜிக். வை ஆர் லாட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் ஜாயின் ஐஎம்ஸ்? ஐஎம் நிறைய பேர் இன்ஜினியர்ஸ் தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்? தி லாஜிக் இஸ் தே ஆர் வெரி குட் இன் லாஜிக்கல் ரீசனிங். இன்ஜினியர்ஸ்லாம் ஃபண்டமெண்டலாக தான் அவங்களுக்கு ட்ரூத்து. லாஜிக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வாட் தே டிரைவ் ஃப்ரம் அ ப்ராடக்ட், they can understand it very easily. Okay, so with this basic understanding, I get into this my first slide. So I think I've mentioned the first one very clearly. Now, accounts and finance, நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டிஃபரன்ஸ் புரிய மாட்டேங்கிறது. See, accounting is a postmortem job. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறது தான் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃபினான்ஸுங்கிறது அதை வச்சுட்டு எப்படி ஃபியூச்சர் போகிறோம், இஸ் ஃபினான்ஸ். ஓகே, ஸோ how do you manage your treasury? How do you manage your funds? What type of product you must raise? Short term, long term. இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? எப்போ நான் ஷார்ட் டேர்ம் எடுக்கணும், எப்போ லாங் டேர்ம் எடுக்கணும்? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ். யூ நாட் பிலீவ் திஸ், தேர் அபவுட் 90 ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த கண்ட்ரி. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? 90 ஃபினான்ஷியல் ப்ராடக்ட்ஸ். சிசி, ஓடி, டேர்ம் லோன்ஸ், எல்சிஸ், பிஜிஸ், இந்த மாதிரி சிபி, கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ், எல்பிஓ, ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்படின்னு ஒரு 1000 ப்ராடக்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் எது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும்? That is what we must choose. So that is where the financial techniques comes into play. Now, the role of auditors and financial advisors are only to advise you. They are not decision makers. Please understand. They are not decision makers. They are only, இப்போ நாங்கள் என்ன எடுத்தாலோ, இப்போ நாங்கள் எடுத்தாலோ, we can only tell you what is to be done. In terms of future plan, what is to be நாங்கள் சொல்ல முடியும். But we cannot tell you that this is what you should do. I can't trust an opinion. I can only opine something. Okay. ஸோ தி நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்த ரோல்ஸ் யாரை எப்போ யூஸ் பண்ணும்? எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ் இஷ்யூ இருக்குது, ஜிஎஸ்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது, அக்கௌண்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்குது, ஐஎஃப்ஆர்எஸ் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா கால் யுவர் ஆடிட்டர். இப்போ என்ன கூப்பிட்டு யாராவது வந்து சார் ஜிஎஸ்டி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்குன்னு கேட்டால் ஐ வில் பி ஜீரோ. உங்களுக்கு நான் இப்போ என்ன ஹியரிங் ஹேண்டில் பண்ணுங்க செக்ஷனே தெரியாது. வாட் வில் ஐ கோ அண்ட் ஹேண்டில்? ஸோ யூஸ் த பர்சன் ப்ராப்பர்லி. யாரை எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியும்? அந்த அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன கோடு தான் ரெண்டுத்துக்கும். எ குட் அக்கௌண்டன்ட் கேன் பி அ குட் ஃபினான்ஸ் மேன் ஆல்சோ. But without basic knowledge of accounts, there cannot be a good finance person. Because in the basic understanding, kandipa vanum. Okay. So, idu konjam terms lam potirukadilla. Once we go to the floor session, I think I'll be able to handle it much easier. But brief ah solren. Now, EBITDA. Okay. EBITDA is, suppose we want to take a loan. Okay. And the loan ku vandu enna pannuna, repay long term loan. Adukku repaying capacity nu onnu. Repaying capacity oda measure தான் இந்த EBITDAங்கிறது. எத்தனை வருஷத்துக்கு உங்களால் ரீபே பண்ண முடியும் லோனை? புது ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ அடிஷனல் கேஷ் ஃப்ளோஸ் வரும், எவ்வளோ அடிஷனல் ப்ராஃபிட்ஸ் வரும், அதுதான் EBITDA. ஓகே. நவ் EBITDA is a number which you derive from your sales after meeting all your expenses just before interest and depreciation. Depreciation money charge, there's no expense for depreciation. There's only a charge on your assets. Okay, down to your profits. But interest and repayment, that is financial obligation, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இது வந்து is met out of EBITDA. Okay. Earnings per share, P, and these two products are basically for equity investors. Okay. இது என்ன பியூட்டினா, இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஆடிட்டர்ஸ்க்கு, இதே ஒரு ஆர்ட் ஆகிடுது. இன்னைக்கு நோ ஆடிட்டர் லுக்ஸ் அட் யுவர் ஐஎஃப்ஆர்எஸ், மை அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட், இது வந்து கடைசியில் தான் வரும். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஆண்டர்ப்ரனர் இருந்தோம்னு வச்சுங்க, யூ கால் யுவர் கன்சல்ட், யூ கால் யுவர் ஆடிட்டர், இதுதான் என் ஃபியூச்சர் பிளான். இந்த ஃபியூச்சர் பிளானுக்கு ஹவு டு ஐ டூ மை நம்பர்ஸ் இஸ் a basic question. Okay. Now, in the basic question, suppose I am going to go for an issue போகிறேன், இல்லை ப்ரைவேட் equity raise பண்ணுவேன், வெஞ்சர் ஃபண்ட் raise பண்ணுவேன் அப்படின்னா, I will harp on the EPS and PE values, multiples. Now, EPS is nothing but ஒரு ஷேர் எவ்வளோ earn பண்ணுறது கம்பெனியில், அதான் EPS. இந்த measure is extremely important for valuing an organization. ஒரு கம்பெனி வேல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ் வந்து ரிச்சஸ்ட், முகேஷ் அம்பானி இஸ் த ரிச்சஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேல்யூ பண்ணுவாங்க? ஷேர்ஸ் மல்டிபிள் இன்டூ ஷேர் ஹோல்டிங் ஹேஸ் காட். இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபார்ஸ். நிறைய பேர் என்ன திங்க் பண்ணுவோம், முகேஷ் அம்பானி இஸ் த ரிச்சஸ்ட் பர்சன் இந்த கண்ட்ரி, பில் கேட்ஸ் இஸ் த ரிச்சஸ்ட் பர்சன். இதெல்லாம் கிடையாது, ஃபார்ஸ். சும்மா எக்ஸாம்பிள் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, இல்லையா ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தான் யோசிச்சு பாருங்க. ஒன் ஷேர் இஃப் ரிலையன்ஸ் செல்ஸ், முகேஷ் அம்பானி செல்ஸ், வாட் வில் ஹேப்பன் இன் தி மார்க்கெட்? ஒரே ஒரு ஷேர் விற்கட்டும், முகேஷ் அம்பானி விற்கிறான்னு தபால் ஒரு மார்க்கெட்டு. அப்போ இது ஃபார்ஸ், இது சும்மா ஒரு ஓகே ஒரு மெஷர், என்ன வேல்யூ, என்ன வெல்த் இன்னைக்கு அந்த டயத்துக்கு தான் ஒரு வெல்த். ஓகே, பட் ஆக்சுவல் வெல்த் இஸ் ஆன்
creation of real values in your organization. That is very, very important. Okay, that if you take a measure, I would say Tata's is much richer than all these guys. The value creation has done from JRD or his father. அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா the value creation they have made for this country is much, much huge than Ambani's. Of course, Ambani's family is ரொம்ப close now, but still I'm saying. But ஏன்னா these measures are very important. Now, the balance sheet எடுத்து போதுன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு எதுவுமே எனக்கு கவலைப்பட வேணாம். இந்த P&L balance sheet ஒரு விதியம் கிடையாது. வெரி வெரி சிம்பிள். நான் என்ன இப்போ மன்னிச்சுங்க, ஐ எம் கிவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் செஷன் ஃபார் திஸ். ஓகே, ஐ எம் சாரி. இந்த P&L balance sheet புரியணும் அப்படின்னா டிக்ஷனரியில் ஒரே ஒரு வேர்டு அர்த்தம் தெரிஞ்சால் போகிறோம். டிக்ஷனரியில் ஒரு வேர்டுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சால் போகிறோம். எக்ஸ்பென்ஸ்னா என்ன, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன, இப்படி தான். எக்ஸ்பென்ஸ்னா வாட் யூ ரெக்கர் இன் நேச்சர். Every month I get a salary, every month I pay my rent, I make provisional, every month I make sales, every month I make my raw materials. Recurring nature தான் எக்ஸ்பென்ஸ். இது ஃபுல்லாக P&L தான் சார். என்ன குப்பை என்ட்ரி ஆகும் P&L தான். ஓகே, பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு என்ன என்ட்ரினா எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நான் டெய்லி கார் வாங்க மாட்டேன், டெய்லி மோட்டர் சைக்கிள் வாங்க மாட்டேன், டெய்லி டிவி வாங்க மாட்டேன். I'll buy it only once. It's an asset I buy. So that's a balance sheet item. So expenditure என்ன போனாலும் balance sheet எடுங்க கண்ணு மூடிண்டு. Okay, so I think from tomorrow or this year onwards, let's all take the entrepreneurs here will finalize their own accounts. We will not depend on auditors and consultants to finalize accounts. அந்த மாதிரி எடுத்துங்க. It's very easy. ரொம்ப கஷ்டமே பண்ணாங்க நீங்கள். Just go through what happened in your cash flow. அதை வச்சு நீங்களே போடலாம். சும்மா ஒரு மந்த் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டுக்கு போயிட்டு நீ கூட just go back home. Take a month or take a day's entry. Entries are large, take a day. இன்னைக்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணோம், இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணோம், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு அக்கௌண்ட்ஸ். சரி, வெரி சிம்பிள். இட்ஸ் நாட் ஈஸி, இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். ஓகே, இந்த லாஸ்ட்டில் ஃபினான்ஷியல் மர்டர்னு ஒரு போட்டிருக்கேன். வாட் டஸ் திஸ் மீன்? இன்றைக்கி நிறைய கம்பெனி எம்பி ஆனது காரணமே இந்த ஃபினான்ஷியல் மர்டர் தான். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆண்டர்பிரினர்ஸ், நாட் பாரிங் எனிபடி இன் இந்தியா, மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் நாட் இன்வெஸ்டட் மணி இன் ஆர் பிஸ்னஸ். பாக்கெட்டில் பணம் போட்டுக்க மாட்டோம், ரொம்ப ரேர். அதை ஃபஸ்ட்டு பணம் போடுவோம், கேபிட்டல் கொண்டு வருவோம். அடுத்தது வந்து அடுத்த வருஷம் when we want to incur some capital expenditure, we will draw it from our CC. உண்மையா இல்லையா? சிசிலேருந்து பணத்தை வெளில எடுத்து we invest. In fact, if you have time, you can go through my BRK Academy ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அதில் வந்து I do lot of programs. அந்த 1 year உலகம்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணேன், சன் டிவியோட ஒரு 5 ப்ரோக்ராம் பண்ணேன். தென் மக்கள் ஜெயா, லாட் ஆஃப் டெலிவிஷன்ஸ் ஐ ஹவ் டன் லைவ் ஷோஸ். அதில் ஒரு எபிசோட் நான் மறக்க மாட்டேன். என்னென்னா, ஒரு சன்னில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒரு காலத்தில் நானும் ரங்கராஜன் ஒரு சன் நியூஸ் ரீடர், அஃப்கோர்ஸ் இஸ் an MBA ஆல்சோ பை குவாலிஃபைட் பை ப்ரொஃபஷன். ஸோ நாங்கள் இதை லைவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அப்போ ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் லைனில் வந்தார். he said it's still there, you can see that in my website. ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் லைனில் வந்தார். வந்துட்டு he said, சார், அப்போ வந்து சன் ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்க, இது லைவ் ஷோ. ஸோ இஃப் தி வியூவர் டாக்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் ப்ராப்ளம், யூ ஷுட் நெவர் சே டிஸ்கரேஜ் him, you should never say you have made a mistake சொல்லக்கூடாது. இது ஒன் கண்டிஷன், பிகாஸ் வியூவர்ஷிப் இல்லை. செகண்ட், இஃப் ஹி டாக்ஸ் அபவுட் அ பேங்கர் சேயிங் தட் SBI did this அப்படின்னா, I should not say SBI did a mistake, because that will turn about defamation, because it's a public channel. ஸோ அதனால் நான் அதையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐ அக்ரீட். ஸோ தி ப்ராப்ளம், ரியல் ப்ராப்ளம் வந்தது. ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் லைனில் வந்தார். He said, sir, I'm Tamram, I'm so and so, running such as the industry. So without my knowledge, I'm an MSME entrepreneur. Without my knowledge, ICICI Bank Tambaram branch reduced the limit from 1 crore to 40 lakhs. Is it correct? அப்படின்னு கேட்டார். I said, is it correct ன்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு. ஃபோன் வச்சுட்டோம். திருப்பி லைனில் வந்தார். வந்து, சார், I achieved more profits than what I had committed அப்படின்னு கேட்டார். இது எதுக்கு சொன்னார்னா, நான் சொன்னேன், இல்லை, அது ஒரு none of us read agreements. ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம லோன்ஸ் வாங்கியிருப்போம். எத்தனை பேர் அக்ரிமெண்ட் படிச்சிருக்கோம் சொல்லுங்கள்? யூ நாட் ஹவ் டைம். சும்மா டாட்டர் லைன் சைன் பண்ணுவோம். அதில் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், ரொம்ப சாமர்த்தியம் ஒரு கிளாஸ் பண்ணுவோம் பேங்கர். அந்த கிளாஸ் என்ன இருக்குன்னா, இன்கேஸ் யூ டோன்ட் ஃபால் அண்டர் யுவர் ப்ரொஜெக்டட் லெவல்ஸ், நான் எந்த பேஸ் பண்ணி நான் காசு கொடுத்துருக்கேன், ஒரு ப்ரொஜெக்ட் நம்பர்ஸ் வச்சு காசு தான், இதை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலை என்றால் ஐ ஹாவ் ரைட் டு வை ஐ கேன் ஈவன் கால் பேக் த லோன். அந்த வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்குதுல்ல அந்த அக்ரிமெண்ட்டில். ஸோ மேபி அதெல்லாம் கால் ஆஃப் பண்ணி அவர் லோன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், மேபி நான் அச்சீவ் த நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். திருப்பி லைனில் வந்தார். He said, sir, I achieved more profits than what I had committed. So Rangarajan சொன்னார், சார், he is committed to achieve more profits than what he had achieved. சார், அப்போ என்ன தப்பு இல்லைன்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், சார்,
he has given me a solution. He has given me a clue of what he has done. What he must have done is mechanize the entire process, drawing from CC, the entire money, mechanize the entire process, made more profits, because label na yarum kamata. So made more money by saving on salaries, and he must not achieve the turnover அப்படின்னா திருப்பி லைனில் வந்தார். ஸோ ஜஸ்ட் ஹிட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ டெட். இதுதான் நான் பண்ணினேன். ஸோ இஸ் தர் எ சொல்யூஷன் ஃபார் மீன் கேட்டார். ஐ செட் தர் இஸ் ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் ஃபார் யூ. இதை வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க் தாம்பரம் ராஜ் பார்த்துன்னு இல்லைன்னு தெரியாது. ஆனால் இஃப் he is not seeing it also, please go and explain to him that this is what you did. And bankers are, they are understandable. ஒன்றும் யாருமே வந்து நீ பண்ணது தப்பு, நீ என்பி ஆக்கிட்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. They will try to save you. So just go back to him, tell him that this is what you did. In case he agrees, he will give you a reimbursement of 50%, because usually 75% bank கொடுப்பாங்க, but it becomes a second hand machinery. Therefore, you will get only 50%. Plow that money back into your working capital and then use it for your operations, whereby you can bring the company to normalcy. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் கொடுத்தேன். ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு this gentleman came to my office, getting my number with a nice dry fruit box. He said, thank you so much, sir, for your suggestion. Actually, அவரும் பார்த்துறாமா இன்டர்வியூவை பார்த்து, we have come back to raise அப்படின்னாரு. So this gives a lot of pride, you know. So that is what he has done. He has done a financial murder. Short term or long term கொண்டு போய் காசு போடுறது. Never draw your CC funds, short term funds in long term. That is your end of that company. அதுக்கு கம்பெனி முடிஞ்சு போயிடும். திங்க் பண்ணி பாருங்க. இப்போது நாளைக்கு நான் வந்து எல்லா மாதம் சேவ் பண்ணிட்டே வரேன் சம்பளத்தை. அடுத்த மாதம் என் ஃபேமிலியில் ஒய்ஃபோ பசங்களோ பிளாஸ்மா டிவி கேட்குறா, அது டிவி கேட்குறா, பணத்தை கொண்டு போய் அங்கே போயிட்டேன். கோவிட் இருந்தது. எங்கள் முதல்ல என்னை கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டேப்பா யாருக்கும் சம்பளம் கிடையாது 3 மாதம், என்ன ஆகும் என் கதை? You got what I'm saying? So never use a short term into long term. Short term into long term. Reverse you can do. Long term or short term, எப்போ நான் FD காசு உள்ள போட்டு திருப்பி FD வாங்கிக்கலாம். பட் தலைகீழ பண்ணக்கூடாது. Never do that. It's financial murder. Next. Generally, lot of us make this mistake. ஒரு மஷ்ரூமிங் க்ரோத் வரும். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து காசு பார்க்குறாரு. ஹி மேக்ஸ் 20% இப்படின்னு வச்சுங்க, மார்ஜின்ஸ் பண்ணுறேன்னா, அந்த ப்ராடக்ட் வை கான்ட் ஐ டூ இட் அப்படின்னு அதில் போய் உட்காருவோம். இன்ஃபேக்ட் எவ்வளோ பேர் தெரியுதில்ல, எனி அக்ரி பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹியர்? அக்ரி ப்ராசஸிங், அக்ரி பேஸ்ட்? நோபடி. ஜெத்ரோபான்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தது. பிகாஸ் தட்ஸ் வை ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் திஸ். ஜெத்ரோபான்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தது. திடீர்னு பயங்கர மஷ்ரூமிங் க்ரோத். எல்லாமே அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஜெத்ரோபா போட ஆரம்பிச்சாங்க. எங்கே போச்சு அந்த ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு? See, all these things, never do something which somebody is doing. Or நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து யூ மஸ்ட் டூ அ ப்ராஜெக்ட் அசஸ்மெண்ட். அதுக்கு வந்து இந்த மார்ஜின் காஸ்டிங் தியரிங்கிறது தெரியணும். இந்த ப்ராடக்ட் நான் வந்து வாங்கினா இதுக்கான கமிட்டட் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த மைக் நான் பண்ண போகிறேன். இந்த மைக் நான் பண்ணா எனக்கு இது வேணும், இந்த மோல்ஸ்லாம் வேணும்னு தெரியும் எனக்கு. ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவேன், ஓகே, இதுக்கு இந்த கேப் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவேன், இதுக்கு இந்த பேட்டரி இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் வென் யூ see the product, you know, ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஒரு பேட்டரி வேணும், 2 மைக் பண்ணால் 2 பேட்டரி வேணும், கரெக்ட்? ஸோ இட் goes on changing. It's a positive correlated along with the product. So margin costing theory என்ன சொல்லுதுன்னா, இதில் if you make margin, accordingly fix your fixed cost. இப்போ நான் வந்து என்ன CFO ரெக்ரூட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதே கம்பெனிக்கு. அப்போ there is a salary for me. Whether you produce or not produce, you have to pay salaries, rent, etc. So அந்த காஸ்ட் கம்மி பண்ணுறதுக்கு you must know what is the margin I make on this product, looking at this product raw material itself. அது சூப்பருங்களா? Are you with me? This is very important. So assessing this margin is extremely important before you enter into that industry. அதோட சென்சிட்டிவ் பண்ணும், சென்சிட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணும். சப்போஸ் நான் வந்து 10 ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் இருக்கு மார்க்கெட்டில், நான் வந்து 10வது ஆள், 12 பேர் வந்தானா தி சப்ளை will be more. If supply is more, price falls. I must be ready for that. So that is sensitive you must do. அந்த price நான் ரெடி ஆயிருப்பேனா, will I be able to manage my investment returns is what I should do. Okay. And then capital, of course, these are all little financial jargon. So basically how you take a decision is, in fact நீங்கள் அம்பானிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it all depends on company to company, industry to industry, or product person to person. இப்போ for example ஒரு சேயிங் உண்டு ஃபினான்ஸில், if risk is high, return is high. இது நார்மல் சேயிங். வாட் டஸ் திஸ் மீன்? இப்போது நான் வந்து ஒரு 100 crores பக்கத்தில் கையில் வச்சுட்டுருக்கேன். எனக்கு இந்த இதெல்லாம் ரிஸ்க்லாம் எடுக்க வேணாம். இந்த வீடு வாசல் இருக்குது, ஈஸ்டில் உட்காந்து சம்பாதிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவேன்? போய் பேங்க்கில் போடுவேன். 100 crores I invest in a bank, take a 6% 7% return. This is called risk free return. இதுக்கு நான் ஒன்றும் ரிஸ்க் எடுக்கல, சும்மா உட்கார்றேன், மாதம் எனக்கு சம்பளம் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வர போகிறது. ஐ எம் கோயிங் டு ஹாப்பி live my life. Now the next is, இது கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன். இப்போ வந்து ஜெய் வரார்,
or Vignesh says, sir, now I want to expand my social media. So I need an investment of 10 crores and invest பண்ணனும். Can you help me? சரி, விக்னேஷ் நம்ம ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் தான். ஸோ நான் தெரிஞ்சவர் தான், ரெகுலர் மீட் பண்ணுவோம் IBNல. ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் இட்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 crore இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். பட் will I give it to Vignesh at 6%? Will I lend at 6%? Little more. Why? I pursue risk of investing in SBI is lesser than risk of giving it to Vignesh. Correct? So I may give 3% or 4% more. இப்போ விக்னேஷ் ஜெய் கேட்கறேன்னு வச்சுப்போம். I will increase it a little more because விக்னேஷ் கொடுக்கறத விட ஜெய் கொடுக்குற ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. Because his friend. You got what I'm saying? Therefore, ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாக ரிட்டர்ன்ஸ் ஜாஸ்தியாகும். இன்ஃபேக்ட் நிறைய கிளைண்ட்ஸ் எங்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க, சார் எனக்கு வட்டி இவ்வளோ இருக்கு, எனக்கு வட்டி கம்மி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்? யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ ரிஸ்கி ப்ராடக்ட் வித் த பேங்க் ஹேஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் இன் இன்வெஸ்டிங் வித் யூ. அந்த ரிஸ்க் நான் பேங்க்லேருந்து குறைச்சா, இஃப் ஐ மிட்டிகேட்டபிள், தென் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ஸ் டவுன். தட்ஸ் ஹவ் யூ மஸ்ட் நெகோஷியேட் தி பேங்கர்ஸ் ஃபார் ரேட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். This is a very important slide. Now, you divide the balance sheet into 4 parts, 4 quadrants. Okay. Now, make this as long-term sources, short-term sources, long-term investment, short-term investment. Okay. Now, as I was telling you, this to this is permissible. You are much under limits. You are much under control. But from here to here is also you are under control. But here to here is the murder. Is what you actually take. Got what I'm saying? So short term source, long term use பண்ணாலே உங்க கம்பெனியை நீங்க murder பண்ணிட்டீங்க. Okay. Now just go to the slide. For internal assessment, you first go back today and read your own balance sheets. Look at how you have funded your company. Short term தான் பண்ணிருக்கோமா பாருங்க. இங்க do a course correction in case you are stuck. Do a course correction of substituting the short term வெளியில கொண்டு போயிருக்கோம் இல்லையா, அதை லாங் டர்மா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி plow it back into short term again. Okay, that you can course correct now itself. Do that assessment. In the internal assessment every year you must do. Before the balance sheet is signed, just do internal assessment of this alone. Okay. Then collateral. Honestly speaking, possibly I am the only person in the country doing deals without collaterals. பேங்க்ஸ்லேருந்தே பண்ணுறேன். இது வந்து ஏன் collateral கேட்குறான் பேங்க்ஸ்? Do all banks ask for collateral? Is no. They don't ask for collateral at all. அட்லீஸ்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில். ஏன் கேட்குறாங்க collateralனா, இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு செல்ஃபோன் வாங்க போகிறேன். இந்த செல்ஃபோனோட காஸ்ட் வந்து say 1 lakh அப்படின்னா, the bank will say, okay, I'll give you 75 rupees, you put in 25 rupees சொல்கிறான், மார்ஜின் பண்ணி நீ போடுங்கிறான். I'll put it. பேங்கர் ஒரு டவுட் வரும். இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும், செல்ஃபோனில் ஷெல்ஃப்லேருந்து வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இட்ஸ் 50% டிஸ்கவுண்ட். ஸோ தட் 100 rupees செல்ஃபோன் become 50 rupees. பட் வாட் இஸ் த லோன் அமௌண்ட்? 75. கரெக்ட். இந்த 75ல 2 இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டினா கூட மேபி மை அவுட்ஸ்டாண்டிங் will be 60 rupees. சப்போஸ் ஐ பிகம் NPA, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இதுதான் பேங்கர் மைண்டில் இருக்க கொஷின். ஸோ தென் ஹி வில் சே, சார் நான் கொடுக்குறேன், ஆனால் வந்து உங்கள் ஸ்டூடியோ 7 ஒன்று வச்சிருந்தேன் சார், டெல், கேன் யூ கிவ் திஸ் அடிஷனல் collateral ஃபார் மீ, என்கம்பரன்ஸ் ஃப்ரீயாக இருந்தா அப்படின்னு கேட்பாங்க. So I'll give that as a collateral security. Now, as long as I say, sir, எதுக்கு சார் collateral உங்களுக்கு என்ன மாதம் என் சம்பளம் வருது அக்கௌண்ட்டில், you're getting my salary credited in the account and this is only account I have, what is the problem for you? And he will see my salary track record. If my salary track record is good and have good enough saving, this collateral can be removed. Just apply this example to your industry, and when you negotiate bank, it is very easy to negotiate deals without collateral. It's not difficult. The only thing is, you must have a conviction, you must carry that conviction. First of all, you must be convinced about your own product, about your own presentations to the bank. Once you do that, collaterals is not mandatory at all by any bank. I can tell you that for certainty. Okay. And then, this is a beautiful product, which I think you must have seen my EC. EC being the product 1993. I don't know how many of you are exporters. Any exporters here? Any exporters? So have you heard of this product, ECB? It's a beautiful product, sir. என்ன பண்ணுங்க, you take your total, if you can share the numbers, can we talk? Share the numbers. What's your turnover? 8 crores. And what is the EBITDA levels before interest and depreciation? சுமாரா ஞாபகம் இல்லை. You work on gross margin சுமாரா எவ்வளோ இருக்கும்? 8%. 8%. So 64 lakhs you will have. Let's for simplicity keep it as 1 crore. 1 crore சும்மா assume பண்ணிக்கலாம். இப்போ EBITDA levels is 1 crore வச்சுக்கலாம். What is the exports totally?
8ல almost 1 crore, one product. Total 3.5 crore we exported. So out of 8, 3.5 crores is what you export. Yeah. Okay, beautiful. Now, your PC must be rate around 8%, 9% per annum? No, CC is 11%. You don't take PC at all? No. Oh my God. No, You see what you can do. Now, சொல்றது think பண்ணி பாருங்க. What you do is, in the 3 crores நீங்க வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? Now, EBITDA is about 1 crore approximately. Which means, every year, you have 1 crore surplus to pay the banker properly. Correct? Now, let's assume you want to expand your capital or you want to infuse additional capital in terms of working capital. What you do is, in the extent of sales, take 1/3 of it. So 1 crore, mari CC எடுக்கலாம். So for even CC or PC, they are asking collateral. வேண்டாம். You don't need to give collateral at all. Okay. See, I'll tell you what, unless until you have a CIBIL negative or you have a SME reporting where you have not paid your dues properly, அந்த மாதிரி கேசஸ்னா வந்து existing customer they go for additional collateral. Otherwise, I can tell you for certainly no banks ask for this. Okay, one. Of course, உங்களோட how you put your foot down is important, sir. Okay, because see, ஒன்று புரிஞ்சுங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து you have another problem also. ஒரு சென்டிமெண்டல் அட்டாச் ஆகிங்க பேங்க்ல. பிஸ்னஸ் அண்ட் சென்டிமெண்ட்ஸ் டோன்ட் ஒர்க் டுகெதர். இது ஒன்றும் பிஸ்னஸ் பண்ணல, சென்டிமெண்டலாக இருக்கணும். நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க, சார் அந்த பேங்க் விட்டு நான் வர முடியாது சார், ஏன்னா நான் ஒரு தடவை ஓடி போச்ச டக்குன்னு எடுத்து கொடுப்பாங்க சார், 14 days கொடுப்பாங்க சார், 20 days கொடுப்பாங்க சார் பாரு. த்ராட்டில் விட்டுருவோம். நாளைக்கு அந்த சென்டிமெண்ட் அவன் காமிக்கணும் உங்ககிட்ட, தட்டிட்டு போயிட்டே இருப்போம். சார் நான் என்ன சார் பண்ணுறது, நான் மாறிட்டேன் சார், இப்போ புது ஏஜிஎம் வந்திருக்கு சார் டபாருன்னு. என்ன பண்ணுவாங்க? பட் யூஆர் ரன்னிங் கம்பெனி, ஆன்சர் பட் அபவுட் 10-20 people working under you. Correct. So never have sentiments. In case you put your foot down, sir, இல்ல வேற பேங்க் நான் மாத்திக்கிறேன் சார், வேற ஆப்ஷன் கிடையாது எனக்குன்னு சொல்லுங்க. Okay, there are various banks. In fact, there is products like FCTL. நிறைய products இருக்கு இதுல எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு. You get 3.5%, 4% per annum வட்டி. I've raised the cheapest thing you have seen it. 1.3% per annum you can raise. It's not difficult. You don't need a collateral security at all for this. You need to have an EFC account. வருஷத்துக்கு 1 crore சர்வ சாதாரணம் கட்டுவீங்க. Today, whatever your repaying capacity, ECB is available for 6 times that. 6 கோடி இருக்கு ECB எடுக்கலாம் comfortable as working capital or a long term product also. Correct. So, இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ யூ டேக் அ சான்ஸ் லுக் அட் ஆல் திஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள். ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொரு லைன் போடணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நாளைக்கு இன்னொரு லைன் போட போகிறோம், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம், அது எக்ஸ்போர்ட் தான் ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் யூ டூ இட் அஸ் ECB ஒன்லி. டேக் அ 2 year, they'll give you 2 year holiday period also. 5 years repayment மெதுவாக கட்டலாம், அவசரமே இல்லை. You can take time to put your assembly line comfortably. Okay, so அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அவைலபிள். திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் விச் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். அண்ட் தேர் அதர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமர்ஷியல் பேப்பர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ராடக்ட் இருக்குது சிசியில். ஃபார் எவ்ரிபடி இட் இஸ் தேர். அதில் ஒரே ஒரு கிளாஸ் என்னன்னா, யூ மஸ்ட் டெஃபினெட்லி ஹேவ் அ rating, mandatory rating is CRISIL or ICRA or no, you need to go through rating agencies and then get your product rated for commercial paper, which is available at least 3 to 4% less than your CC. For example, நீங்க CP வாங்கினீங்கன்னா existing 11%, so you can borrow CP at 8%, even rupee on the exchange risk கிடையாது. Commercial, you can raise it from Hindustan Lever, Reliance, and you can raise commercial papers. நிறைய companies you can raise commercial papers, various companies officially it is possible. It's a beautiful product. This commercial paper வந்து இந்தியாவிலே 4th commercial paper raise பண்ணேன் 1991. அப்போலேருந்து இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட். நிறைய பேங்கர்ஸ்க்கு தெரியாது இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி. There are too many products available. அதான் சொன்னேன், see you must keep your eyes and ears open. In fact, Reliance ஓட சக்ஸஸே is not product. Reliance ஓட சக்ஸஸே ட்ரெஷரி தான், ஃபினான்ஸ் தான். You see, not that every company must be financial driven, but what I am saying is, அந்த இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போது ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் டேக்ஸ் அ கீ ரோல். இந்த ப்ராடக்ட் நான் எப்படி இந்த மாதிரி லோன்ஸ் வாங்கினா எனக்கு ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஐஆர்ஆர்னு பற்றி பேசணும். இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் அசஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு 20% இன்டர்னல் ரிட்டர்ன் வருது. இப்போ நான் 20% பாரோ பண்ணுற வரைக்கும் மை ப்ராஃபிட் இஸ் பிரேக் ஈவன். 100% நான் வந்து 20% பாரோ பண்ணால் இட்ஸ் அ பிரேக் ஈவன் ப்ராடக்ட். கரெக்ட். நான் இதே யோசிங்க, சப்போஸ் ஐ டூ அன் ECB ஸ்ட்ரக்சர், 20% எனக்கு ஐஆர்ஆர், அதில் 3% தான் வட்டி கட்டுறேன், அப்படின்னா பாக்கி 17% ஈக்விட்டி வரும், எனக்கு வந்துடும் பாக்கெட்டுக்கு. Look at these assessments. This is how you should do your financial modeling. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ். ஒன்ஸ் யூ சிட் வித் தி ப்ராடக்ட் crunching, நீங்கள் உட்காருங்க, யூ மஸ்ட் சிட். யூ ஷுட் அலவ் யுவர் ஆடிட்டர் ஆர் யுவர் கன்சல்டன்ஸ். இப்போ நான் வந்து என்ன ஹையர் பண்ணால் கூட நான் உட்காரும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இட்ஸ் மை டியூட்டி. I don't know how many consultants do that, but I will sit with the promoter and tell him how I have structured this whole product, because he must understand. நாளைக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது he should not come to me again. அடுத்த வருஷம் சிசிக்கோ ஒரு டேர்ம் லோனுக்கோ போகும்போது என்னை எதிரே பார்க்கக்கூடாது. That's my passion. That's how I teach. Okay, that is the key for this. Okay, so நீங்கள் உட்காருங்க அந்த ப்ராடக்ட்டில்.
Finance is also part of your global portfolio in a company. Okay. So with that, I've finished my presentation. So any questions, I'll be very keen to answer. It can be company specific or it can be global also. I'm Dhanlakshmi. I'm into corporate gifting. Actually, first of all, corporate gifting. Gifting, okay, lovely. Yeah. So, trading with manufacturers and corporates. So, I work with so many leading corporates. Mm-hmm. So, actually, I want to thank you first because now ஒரு 1 month analyze பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட கம்பெனியோட பட்ஜெட்டிங் எவ்ரிதிங் பிகாஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 minutesக்கு இல்ல ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 1 week we need to concentrate postmortem first accounts then coming to the finance for future planning. Sure. So that's what I understanding from start. Correct. My question is actually that financial murder you said. Correct. It's a short term and a long term investment. Correct. So இன்னும் கொஞ்சம் elaborate what is the இப்ப CCA வந்து நீங்க CCOD it's a short term ன்ட்டீங்க. Correct. Because we are entrepreneurs we think it's a long term it is helpful to elevate that is for long term. Okay. So what is the long term investment we are planning for that financially? The auditing accounts level நாங்க அப்படி தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So long termனா நாங்க இன்னும் எப்படி திங்க் பண்ணலாம்? Okay. Investment. Yeah, okay. Now, I think you have understood her question. Question was, I think corporate gifting, that's the industry she is in, and so I think you buy it from people and give it to somebody for gross margins. Okay, so this is what she is in. So purely trading activity. Okay. Now, she was wanting an answer on elaboration on this financial murder. Now, financial murder is very, very simple technique. I'll tell you what exactly companies do. Now, I am going to say invest, say 100 rupees on a project. Okay? Now, for example, you are into corporate gifting. You are, say, going to gift watches. Okay? So, Reliance place a bulk order for you with their logo inbuilt in it. Okay? நீங்கள் logo imprint பண்ணணும் அப்படின்னா you give it to somebody, okay, where you lose some margins there also, okay, because margins are very thin in this, correct, because you are a monopoly market, okay, perfect company, you know, imperfect market. So therefore it is better that you must எங்கெல்லாம் margin பிடிக்குமோ அங்கெல்லாம் margin பிடிப்பீங்க. Let's for example in your particular industry you think that instead of giving it to somebody, why don't I put up my own printing unit just to print this logo, okay, நானே போடுறேன் plant. Example, it's going to cost me say 100 rupees for this. Okay. Now in the 100 rupees, you say that I can put in say 25% margin. Bank industry 25% margin na poduven. So 75% debt na bank range raise பண்ணுவேன். Okay, this is what you are going to do. Now in the 25 rupees, I am assuming you are a proprietor. Okay, so partner or proprietor, you are a proprietor na assume பண்ணிக்க பசதிக்கு. இப்போ உங்களுக்கு 25 rupees கையில cash இல்ல. Okay, கையில 20 rupees இல்ல. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் உண்டு. ஒன்று இந்த 25 rupees என்கிட்ட 10 ரூபா தான் இருக்கு, 15 ரூபா I have to borrow and put it from some other source, not from the bank, some other source. In fact, இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றேன், whenever you borrow from outside sources for equity substitution, never bring it to your balance sheet. இந்த balance sheet திருப்பி கொடுத்தீங்கன்னா debt திருப்பி ஜாஸ்தி ஆகிடும். Your 70 rupees borrowing will come down. I'll explain to you like this. Now the stipulated funding will be like this. In the product balance sheet வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க 100 rupees இருக்கும், 25 will be your equity, 75 will be your debt. Okay, இதான் உங்க balance sheet இருக்கும். Now let's assume that you have only 10 rupees on hand. 12 shortfall வருமா? In the 12 if you raise it from the market and again put it as a debt here, this will become 87. Balance sheet. Now banks will reduce this 87. He'll ask you to again borrow from some other source for that. Amount restricted is only 75. Please understand. So whenever you borrow for equity, what you must immediately do is take your personal balance sheet. Of course, உங்களுக்கு ரெண்டு ஒன்று தான், but take a personal, if a company or partner எடுத்துங்களேன், take your personal balance sheet. அந்த balance sheetல you borrow this 15. அந்த balance sheetல you bring it as 25 here. Bank is not bothered whether you borrow from outside sources or you put in your அதை பத்தி nobody is bothered. இந்த 25 ரூபா நீ கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான். That's a condition. That's a stipulation. Okay. So 25 you bring as margin, 75 rupees as debt. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த borrow பண்ணி 3% வட்டி கொடுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. They will say எதுக்குப்பா இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் வாங்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, சிசி லிமிட் இருக்கும், அங்க சிசி ஸ்டாக்ஸ்க்காக வச்சிருப்பாங்க தனியா, அதுலேருந்து 12 ரூபா எடுத்து உள்ள விடுவாங்க. Moment you do that, இந்த ஸ்டாக்ஸ்க்கான 12 rupees குறைஞ்சிருமா? அப்போ என்ன ஆகும் கம்பெனி?
எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அது என்ன ஆகும்னா இட் வில் பி மோர் காஸ்ட்லியர் ஃபார் யூ தேன் புட்டிங் அப் திஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ நெவர் தட்ஸ் வை ஐம் சேயிங். ஸோ இந்த ஷார்ட் டேர்ம்லேயே எடுக்க வைக்காதீங்க. யூஸ் தி ஷார்ட் டேர்ம் ஃபார் அ லாங் டேர்ம் ரீபேமெண்ட், தட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஹேவ் அ சர்ப்ளஸ் அண்ட் தென் யூஸ் இட் ஃபார் ரீபேமெண்ட், பட் நெவர் டேக் இட் as if it is available for your surplus. அது மாதிரி எடுக்காதீங்க. That's what I'm trying to say. You got my point? CC is short term only. CC is only short term. CC, OD. The difference between OD and CC is very simple, very thin difference தான். CC ங்கிறது stock related. உங்க stock plus debtors minus creditors is your CC. Okay, all 75% is what they give. OD is given against a security. ஒரு collateral கொடுக்கும், கொடுத்து அதுக்கு ஓடிக்காக கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நோ ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட், அது யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, ஆனால் அது ரெண்டுமே ஷார்ட் டேர்ம் தான். ஆனால் ரெண்டுமே ஏன் ஷார்ட் டேர்ம் சொன்னா, நீங்கள் 2 பேர் சாங்ஷன் லெட்டர் படிச்சு பார்க்கணும் தெரியும். தெல் பி அ கிளாஸ் சிசி ஓடி வில் பி ரெனியூபிள் எவ்ரி இயர்னு வரும். மொமெண்ட் யூஸ் ஆர் ரெனியூபிள் எவ்ரி இயர், இஃப் த பேங்க் ஆஸ்க்ஸ் யூ ரீபே, யூ டு ரீபே. நெக்ஸ்ட் நான் ரினியூ பண்ணலாம்னு சொன்னா வச்சுங்க, யூ ஹேவ் டு ரீபே த மணி. ஸோ போத் ஆர் த சேம். பட் ஓடிக்கும் சிசிக்கும் என்ன ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும். இது கொலாட்ரல் பேஸ்டு, நான் கொலாட்ரல் பேஸ்டு. But any other questions? பண்ணலாமே. இன்ஃபேக்ட் proprietorship you can get into, so his question was whether a proprietor can become a partnership firm. Correct. It's very easy, it's not difficult. Only thing is இது டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்கு. இந்த வேல்யூவேஷன் டெக்னிக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம். ஓகே, இந்த வேல்யூவேஷன் டெக்னிக்ஸ் எப்படின்னா, சப்போஸ் ஐம் a proprietor. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I run corporate company ரன் பண்ணுறேன். ஓகே, I'll tell you what I'm doing, then you'll understand what I'm doing. I run BRK Software private company, பார்த்துருப்பீங்க கடைசியில். Okay, that's a company newly formed. Okay, now I have 2 proprietary firms. One is BRK Academy and one is Corporate Clinic. BRK Academy is into education industry. Corporate Clinic is into consulting firm. Okay, consulting அது வரும். நான் சொல்கிற இன்கம்லாம் அந்த ஃபீஸ்லாம் அதில் வரும். So what I've done is quietly I have moved a BRK Academy for a value into BRK Soft. இப்போ நீங்கள் BRK Academy இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா hardly a crore as fees. அது ஃபுல்லாக ப்ராஃபிட்ஸ் தான், பிகாஸ் இட்ஸ் மை ஓன் ஆஃபீஸ், ஃபுல்லாக ப்ராஃபிட்ஸ் தான். ஆனால் இப்போ இஃப் somebody wants to acquire BRK Academy, will I give it at 1 crore? I look at a value, correct? ஸோ ஃபியூச்சரில் எவ்வளோ பிராண்ட் பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், இது ஃபியூச்சர் கெப்பாசிட்டி என்ன, அதெல்லாம் பார்ப்பேன். அதை பேஸ் பண்ணி மை கம்பெனி வாஸ் வேல்யூட் ஃபார் 5 crores. இந்த ப்ரொப்ரைட்டர் என்ன பண்ணேன், ப்ரைவேட் மாற்றினேன். ஸோ ஐ காட் 5 crores of shares issued from BRK Soft for the value of transferred BRK Academy. You got what I'm saying? நிறைய பேர் அது அந்த டெக்னிக்ஸ் தெரியாது. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அப்படியே பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படியே கம்பெனி பேர் மாற்றிக்கிறாங்க. நெவர் டூ தட். தீஸ் வேல்யூஷன் டெக்னிக்ஸ் விஸ் you need to have taxation issues. For example, people like Nagaraj and other artists will be able to advise you on how to do that. There are certain regulations. For example, இந்த மாதிரி நான் 5 crores மூவ் பண்ணேன்னா அடுத்த கேள்வி வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வரும். ஐடிக்கு 20% கட்டணும், அந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது. ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ், there's an undertaking you need to take. So 5 years இந்த இது மாறாது, தி ஸ்ட்ரக்சர் will not change, ஈக்விட்டி ஸ்ட்ரக்சர் will not change, சொல்லிட்டு ஒரு undertaking கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் there is no taxation for capital gains also. BRK Academy வந்து டேக் ஓவர் பண்ண சொல்கிறேன். BRK Soft private limited company is taking over by BRK Academy business.